नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नूर ज़िकिर नार शहवत को मगलूब करता है। जिकिरेर नूर काम भाव एवं कुप्रवृत्तिर मनेर हराम चाहिदाके निवृत्त करे, पराजित करे। इरशाद फरमाया कि गुनाह के तकाज़ों की आग अल्लाह के नूर ज़िकिर से बुझेगी। हज़रत वाला कराची रहमतुल्लाहि अलैहि एर किताब मवाहिबे रब्बानिया। हज़रत इरशाद करें गुनाहेर चाहिदार आগুন আল্লাহ পাকের जिकिरेर नूरेर द्वारा निभे जाबे। गुनाह करने से ये आग और बढ़ेगी। गुनाह लिप्त हওয়ার द्वारा ये आগুন आरो बेड़े जाबे, क्योंकि गुनाह का मरकज़ दोज़ख है। गुनाहेर हेड ऑफिस जहन्नम, इसीलिए गुनाहगारों को दोज़ख में डाला जाएगा। এই জন্যই পাপিষ্ঠদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে अगर बेला तौबा मरे, यदि तौबाविहीन मृत्युवरण करे। लिहाजा नार शहवत यानी गुनाहों के तकाज़ों की आग गुनाह करने से कम नहीं होगी। सुतरां गुनाहेर प्रचंड चाहिदा, गुनाहेर आগুন এটা गुनाह करार द्वारा ख़त्म होबे ना, शेष होबे ना। बदनज़री से और हसीनों से लपटने चिपटने से ये आग और बढ़ेगी। कुदृष्टि करार द्वारा एवं बेपर्दा करार द्वारा ये आগুন आरो बृद्धि पाबे और बढ़ेगी। ये आগুন आरो बढ़ते थकबे। लिहाजा इन तकाज़ों को अगर कम करना चाहते हो, यदि गुनाहेर এই চাহিদাকে कंट्रोले रखते चाओ, कमिए आनते चाओ, तो अल्लाह का जिकिर करो, तो अल्लाह पाकेर जिकिर करो। नार का इलाज नूर है। नार अर्थात जहान्नाम एवं आগুন, आগুনের चिकित्सा हलो नूर अर्जन करा। नार का इलाज नार नहीं है। आগুনের चिकित्सा आগুন नय, आগুনের मध्य आগুন दिले आগুन आरो बढ़बे। कि आग में और आग डालो, आগুনে आरो आগুন ढेले दिले। मौलाना रूमी फरमाते हैं नारे शहवत चेकुशद नूरे खुदा। नारे शहवत, शहवतेर आগুন चेकुशद के निभावे। কাশিদান খেঁচ না না কুস্তান, এটা কোত্থেকে আসছে? কুস্তান ভাই। কাশিদান তো কাসাদ, আর কুস্তান মার ডালনা হত্যা করা কুসাদ। নারে শাহওয়াত চেকুসাদ, আগুন শাহওয়াতের আগুন, কুপ্রবৃত্তির আগুনকে কোন বস্তু নিভাবে? নিজেই জবাব দিচ্ছেন নূরে খোদা, আল্লাহ নূর নিবৃত করবে। নূরে ইব্রাহিম রাসাজ উসেতা। দেখো হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে নমরুদের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক সেখানে নূর দ্বারা সে আগুন নিভাই দিয়েছিলেন। नूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नारे नमरूद को बुझा दिया। हज़रत इब्राहिमेर नूर नमरूदेर समस्त नार अर्थात आগুন की निभी दिल, और नारे नमरूद नूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ना बुझा सकी। नमरूदेर आগুন हज़रत इब्राहिमेर नूर के निवृत्त करते पारे नहीं। लिहाजा अल्लाह के नूर पर मखलूक की ताकत कैसे असर अंदाज हो सकती है? সুতরাং আল্লাহ পাকের নূর এর উপর এই পৃথিবীর কোন আগুন কিভাবে বিজয়ী হইতে পারে? अल्लाह के नूर में वो ताकत है जो नार शाहवत को बुझा देगी। আল্লাহ নূরের মধ্যে ওই শক্তি নিহিত আছে যে শাহওয়াতের আগুনকে নিভিয়ে দিবে। इसलिए जो लोग अल्लाह वाले साहिब निस्बत और साहिब नूर हो गए, এই জন্য যারা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে গেছেন, साहिब निस्बत अल्लाह साथे गभीर सम्पर्क वाला हो गेছেন, साहिब नूर हो गए, नूर वाला हो गेছেন, तो उनके नफ्स के साबिका तकाज़ाए शाहवत, तादेर मनेर अतीतेर गुनाहेर सेई शाहवतेर तकाज़ा उनके नूर पर असर अंदाज न हो सके, जे तादेर नूरेर ऊपर सेटा विजयी हইতে পারবে না। बल्कि अल्लाह वालू के नूर ने
उनकी नारे शहवत को ऐसा दबाया। বরং আল্লাহওয়ালাদের অন্তরের নূর, সেই তাদের মানুষ তো তারা, ফেরেশতা না, তাদের হারাম চাহিদা, মনের হারাম আগ্রহ, গুনার চাহিদার আগুনের উপর এতটা বিজয়ী, সেটাকে এতটা কন্ট্রোলে রাখছে যে ও খুদ भी और ज़्यादा कवी नूर हो गए। তিনি আরও বেশি নূর বলা হয়ে গেছেন। ওই নারকে, ওই আগুনকে কন্ট্রোল করতে গিয়ে তার নূরের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। उनके पास बैठने वाले भी साहिब नूर और আল্লাহ वाले हो गए। এখন তাদের আল্লাহর মহব্বত এবং নূরের মাত্রা এত, আশপাশে কেউ যদি উঠা বসা করে, যোগাযোগ যাতায়াত রাখে, তারাও এখন নূরের হিস্সা পায়, ভাগ পায়, আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায়। उनकी नारे শাহওয়াত भी নূর সে মগলুব হো গই। যারা আশপাশে উঠা বসা করবে, তাদের হেদায়েত মোতাবেক চলবে, তাদেরকেও আল্লাহ পাক ওই একই নেয়ামত দান করবেন। হুমুল কওমু লা ইয়াশকা বিহিম জালিসুহুম। বিখ্যাত হাদিস বিশারদ হযরত হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনি বলছেন, ইন্না জালিসাহুম ইয়ানদারিজু মাহুম ফি জামিই মা ইয়াতাফাজ্জালুল্লাহু বিহি আলাইহিম ইকরামান লাহুম। আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে যারা উঠা বসা রাখে, যাদেরকে তাদের জালিস হিসাবে ধরা হয়, যে তার সঙ্গেই থাকে, উঠা বসা করে, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, ওই আল্লাহ ওয়ালাকে আল্লাহ পাক বা তিনি যত নেয়ামত দান করবেন, দুনিয়াবি যত নেয়ামত দান করবেন, এই সমস্ত নেয়ামতের ভাগ ওই ওনার সঙ্গে উঠা বসাকারীকে আল্লাহ পাক দিয়ে দিবেন। কেমনে দিবেন? সে তো এরকম না, জব দিছেন ইকরামান লাহুম, সে আল্লাহ ওয়ালাদের সম্মানার্থে। দস্তরখানে তো শেখের জন্য কিংবা কোনো দুনিয়াবি লাইনের কোনো সম্মানিত ব্যক্তির জন্যই এত সব ইন্তজাম করা হয়। ওনার সঙ্গে যারা সে একই দস্তরখানে একই আইটেমগুলো খেতে থাকেন, সকলেই কি সেরকম পদস্থ উচ্চ মর্যাদার সম্পন্ন ব্যক্তি? না, অনেকেই আছেন কম, আরও কম, আরও কম, এমনকি আরও অনেক নিচের দরজার লোকেরাও সে একই দস্তরখানে খেতে থাকেন। নিজের ক্ষমতায় না, ওই সম্মানিত ব্যক্তির কিংবা ওই আল্লাহওয়ালার বরকতে খেতে থাকে। একজন এটা বুঝে না যে আল্লাহওয়ালার বরকতে আরেকজন খাবে কিভাবে। তো পাশেই হাত পাখা দিয়ে, বড় হাত পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছিল ওই আলেম বুজুর্গকে। প্রশ্নকারীকে প্রশ্ন করা হইল, বাতাস কি আপনার গায়ে লাগে? বাতাস কি আপনাকে দেয়? না, বাতাস তো একজনকে দেয়, আশপাশে যারা থাকে তারাও একটু ফ্রি ফ্রি বাতাস পায় কি না? বলে দুনিয়ার বাতাসের ভাগ যেরকম আশপাশে থাকলেও একটু পাওয়া যায়, আল্লাহর রহমতের ভাগও আশপাশওয়ালাদেরকে আল্লাহ পাক দান করে দেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ পাক হযরত ওয়ালা করাচির খবরকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দেন। আমাদেরকে আল্লাহ পাক কদর করার তৌফিক দান করেন। কি মানুষ ছিলেন! দুনিয়ায় একজন ফেরেশতার মতো মানুষ ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ঠোঁটে তার, মুখে তার হাসি লেগে আছে, চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়তেছে। শেরও আছে, লবহে খান্দা আর জিগার মেহে তেরা দর্দ গম। হে আল্লাহ, আমার ঠোঁট হাসে, অন্তরে আপনার প্রেমের ব্যথা, তখনও ব্যথার আগুন জ্বলতে থাকে। লবহে খান্দা, লব অর্থ কি? ঠোঁট। একটু ফার্সি পড়ো ভাই, কমপক্ষে হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নামটাই পড়ো। লবহে খান্দা আর জিগার, আবার জিগার এসে গেছে না? জিগার অর্থ কি? কলিজা। জিগার মেহে তেরা দর্দ গম, কলিজায় হলো তোমার প্রেম ভালোবাসার বেদনা। তেরে আশিক কো সমঝা হয় লোগো নে কম। আল্লাহ, মুখের হাসি দেখে অনেকে ধোকা খেয়েছে, বুঝতে পারে নাই তোমার ওলিদেরকে। নিজের নাম বলেন নাই, অন্যদের কথা। তোমার ওলিদেরকে একটু ঠোঁটে হাসি দেখে অনেকে ধোকা খাইছে, কিন্তু তার অন্তরে যে তখনও প্রেমের আগুন জ্বলে অনেকেই বুঝতে পারে নাই।